Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu malam Kamis 12 Januari 2022, kita lanjutkan Ba'dal Maghrib kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam kitab Umdatul Ahkam, yang mana kita masuk sekarang kepada sesi yang ke-64 dan kita masih di dalam kitab yang besar dari Sifatis Shalah dan kita masuk kepada subbab sujud sahwi. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan bagaimana cara sujud sahwi dan apa sebabnya, maka kita mempersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi' al-matan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma wa kanu la yastaqim وكانوا يستفتحون الصلاة يحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان وأسمع أحدا منهم يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم. فالمسلمين صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة يحمد لله رب العالمين ويقولون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ada masalah sallallahu alaihi wasallam wa barakat Muhammad karena yastaqimuna salata lillahi rabbil alamin. Ada riwayat salatu Ma'abiyatan Umar Utsman karena ada rumah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muslimin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Umar Utsman karena kalau bisa berdoa di atas alamin, ayat berdoa Bismillahirrahmanirrahim wala qira'ah wala binafsihah. لقد مالك رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أولها ولا في آخرها. قال رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وكانوا يستفتحون الصلاه بعلى لله رب العالمين. وفي روايه صليت مع ابو بكر وعمر وعثمان فلم يسمع احد منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. وللمسلمين صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاه بعلى لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال رحمه الله تعالى أن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. وفي المسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين لا
بسم الله الرحمن الرحيم. في أولها قراءة ولا في آخره. يلا من بسم الله الرحمن تعالى عن استقبال الجواب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والجواب عنه فكانوا يستغفرون الصلاة والحمد لله رب العالمين. عن ابن مالك رضي الله عنه وابو بكر وعمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاه الحمد لله رب العالمين. وفي روايه صليت مع النبي صليت مع ابو بكر وعمر وعثمان لم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ويذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول اقراها ولا في اخرها. بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. Siapa yang belum hafal? Belum start? Patah? Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar wa Umar kanu yaftihuna as-salata alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak baru silakan. Anak bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu kanu yaftihuna as-salah bi alhamdulillah. Nabi Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, terutama kepada ikhwah yang baru kita ucapkan jazakumullahu khair telah mulai pada malam ini dan kemarin mentasbih, padahal baru datang, dan ini adalah kebaikan bagi antum, akan terbiasa untuk menyetor hafalan-hafalan dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk kepada kajian dari kitab Umdatul Ahkam dari bab yang setelahnya. Bab sujud sahwi, bab tentang sujud as-sahwi. Maka apa itu sujud sahwi? Didefinisikan oleh para ulama, sujud sahwi adalah dia merupakan dua sujud yang dilakukan oleh orang yang sedang sholat. Apa tujuannya?
untuk menutupi kesalahan yang ada dikarenakan as-sahwi. Makna sahwi adalah lalai, baik dia lupa dan sebagainya. Maka sujud sahwi tadi dua sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat, yang mana tujuannya untuk menutupi kesalahan. Dan makna menutupi kesalahan pertama, bisa dia itu kurang. Seperti di hadis yang akan kita bahas, kurang dari rukun sholat. Bahkan rakaatnya kurang. Bukan satu rukun, seperti lupa tasyahud al-awwal, atau lupa duduk di antara dua sujud, bahkan kurang rakaat, ataupun tertambah rakaat. Maka ini dinamakan dengan definisi sujud sahwi. Kemudian bagaimana hukumnya sujud sahwi? Maka sujud sahwi menurut pendapat jumhur ulama seperti pendapat Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, dan juga ucapan dari Sufyan Ats-Tsauri dan juga Ibnu Hazm, dan dipilih oleh mu'asirin seperti Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, maka hukumnya adalah wajib. Yang mana wajah pendalilan banyak dengan lafaz-lafaz yang memberikan makna wajib. Di antaranya seperti hadis-hadis yang datang, terutama di hadis selain dari hadis undah. Seperti datang di hadis Abdullah bin Mas'ud, datang di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, datang di hadis Abi Hurairah, disebutkan barang siapa yang lupa dari sholatnya, agar liyasjud sajdatain. Maka kalimat liyasjud, i'rabnya yasjud fi'il mudhari', maka lam di sini lam amr, memberikan makna wajib untuk sujud dua sujud. Dan begitu pun di hadis Abi Hurairah, barang siapa yang lupa pada salatnya, tidak mengetahui berapa dia salat, fa idza wajada ahadukum dzalik falyasjud sajdatain wa huwa jalisun, agar dia sujud dua kali sujud. Kemudian dia duduk. Maka dari pendalilan di sini yang rajih wallahu a'lam, bahwa sujud sahwi hukumnya adalah wajib. Dan pembahasan yang akan kita bahas di dalam pembahasan ini adalah hadis yang akan kita masuk padanya. Dari hadis Abi Hurairah yang ada di dalam matan dan juga hadis yang lainnya. Adapun tentang permasalahan hadis yang akan kita baca, maka langsung kita masuk kepada matan. Maka di dalam matan disebutkan bab sujud sahwi an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin seorang tabi'i, dia murid paling kuat dari sahabat Abi Hurairah. Berkata Abi Hurairah, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Maka Abu Hurairah yang menceritakan bahwa dia salat bersama Nabi. Ihda salatil asyi. Satu dari salat dua al-asyi. Makna dua al-asyi adalah petang kalau bahasa Indonesianya. Dihitung mulai tergelincirnya matahari ke arah barat sampai terbenam. Berarti bisa jadi duhur, bisa jadi asar. Maknanya di sini adalah Nabi melaksanakan di antara dua sholat petang setelah tergelincirnya matahari, baik duhur ataupun asar. Maka kata Ibnu Sirin, sama huma Abu Hurairah walakin nasitu anak. Abu Hurairah telah menyebutkannya sholat mungkin duhur, mungkin asar, wallahu a'lam, yang jelas telah disebutkan, namun aku lupa, kata Muhammad bin Sirin. Fasholat bina rak'atain. Maka kemudian berkata Abu Hurairah,
di mana Abu Hurairah sholat 2 rakaat. Maka ini dari sahwnya, dari kelupaan Nabi. Yang mana kalau dia itu sholat duhur, berapa sholat duhur? 4 rakaat. Kalau dia asar berarti 4 rakaat. Di sini Nabi sholat bina rakaatain. Lihat bagaimana Allah jadikan lupa, karena Nabi adalah dari jenis manusia. Dan manusia tidak lekang dari kesalahan, masuk kepada keumuman hadis, kulubni Adam khata'. Seluruh Bani Adam itu masuk kepada kesalahan. Namun Nabi Muhammad jika salah, maka langsung ditegur, baik dengan turun ayat, seperti dalam surat Abasa dan yang lainnya, ataupun ditegur oleh para sahabatnya seperti di sini tentang sholat yang kurang. Kemudian akhirnya disyariatkan hukum lain, sujud sahwi. Fasolat bina rakaatain, maka Nabi sholat 2 rakaat. Summa sallama, setelah 2 rakaat Nabi salam. Padahal dia sholat duhur atau asar. Faqama ila khasabatin ma'rubatin fil masjid. Kemudian setelah itu Nabi berdiri kepada kayu yang ada menyimpang di masjid. Fattaka'a 'alaiha ka'annahu ghadban. Di dalam hadis ini ingin menjelaskan bahwa Nabi dalam keadaan sholat 2 rakaat itu tidak seperti biasanya. Maka setelah salam Nabi berdiri, menyimpan tangannya di kayu yang ada di dalam masjid yang menyimpang, maka Nabi dilihat ka'annahu ghadban. Keadaannya dalam keadaan agak marah atau marah. Menandakan ada masalah Nabi. Dan begitu pun para imam, dia manusia. Jika para imam sujud sahwi, maka antum lihat ada permasalahan, baik permasalahan di dalam dakwah bersama pengurus ataupun santri, ataupun permasalahan di keluarga dari ustadz tersebut, maka bisa jadi terbawa di waktu sholat. Ada sedikit emosi, kemarahan, masuk kepada sholat, akhirnya dia lupa berapa rakaat dia sholat. Dan ini perkara yang lumrah dari manusia. Dan di sini dijelaskan oleh Abi Hurairah, ka'annahu ghadban, seakan-akan Nabi itu dalam keadaan marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Maka disebutkan bagaimana gerakan Nabi dalam keadaan marah itu. Dia menyimpan tangan kanannya pada tangan kanan, tangan kanannya pada tangan kirinya, wa sabbaqa baina asabihi, dan merapatkan jari-jarinya seperti ini. Wa wada'a khaddahu al-ayman 'ala dhahri kafihi al-yusra, wa kharajati as-sara'anu min abwabil masjid. Maka akhirnya Nabi keluar dari pintu masjid. Lafaz-lafaz ini digambarkan oleh Abi Hurairah tentang bagaimana Nabi sholat dalam keadaan cepat 2 rakaat. Kemudian gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Nabi dalam keadaan marah, menandakan bahwa sholat Nabi yang kurang tadi ada sebabnya. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, kusirat fi sholat wa fil qaum Abu Bakr wa Umar fahaba an yukallimah wa fil qaum rajulun fi yadayhi tulun yuqalu lahu dzul yadayn. Maka kata Abi Hurairah, faqalu kusirat fi sholat. Berkata Abu Hurairah bahwa para sahabat di antara mereka mengatakan telah dikosor syarat. Kalau dia sholat duhur atau dia sholat asar, jadi 2 rakaat yang harusnya 4 rakaat. Maka para sahabat mengatakan dikurangi sholat seperti sholat qasr, sholat musafirin. Padahal pada kaum itu ada Abu Bakar dan Umar. Namun para sahabat yang lain merasa segan untuk mengadu kepada Nabi. Kecuali ada seseorang yang dilaqabi dengan dzul yadain. 2 orang yang disebutkan mempunyai 2 tangan, yadaihi tulun, tangannya itu panjang. Wallahu a'lam bagaimana keadaannya, yang jelas dia dilaqabi dengan dzul yadain, orang yang mempunyai 2 tangan yang panjang. Ini sifat dari sahabat ini. Kemudian berkata,
dia di sini dalam keadaan tidak malu kepada Abu Bakar dan Umar dan tidak malu kepada Nabi, dan perkara ini hak baik, sehingga sebelum Nabi masuk kepada rumah sudah jelas sholat 2 rakaat tadi apakah dikosor ataukah memang syariat yang ada sekarang sholat duhur atau asar jadi 2 rakaat. Pertanyaan yang besar. Karena apa? Karena al-hukum syariah pada masa itu masih terus turun. Al-Quran masih diturunkan. Mungkin bisa jadi ada perintah dari Allah, sholat duhur ataupun asar dipotong jadi 2. Ataupun ini sunnah Nabi, karena Nabi yang memberikan syariah. Masalah sholat, Nabi yang memberikan syariah. Sholat itu berapa rakaat? Maka akhirnya pertanyaan besar di kalangan para sahabat, tidak ada yang berani untuk menegur Nabi karena ada Abu Bakar dan Umar, mereka lebih berhak misalnya. Maka akhirnya datang Dzuliyadain mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, anasita amkusiratis sholat. Lihat bagaimana akhlak seorang sahabi di sini. Dia meminta tafsir dengan perkara yang dia ketahui dari hukum syariah. Tidak mengatakan, hei Nabi Muhammad, kau ini dalam keadaan lupa, marah, bla 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 dan sebagainya. Tetapi diberikan hukumnya. Yang dia ketahui bahwa sholat ini dikosor seperti musafirin. Ima hukumnya dikosor, ima hukumnya tetap tidak dikosor namun Nabi yang lupa. Ini ada seorang murid kepada gurunya menanyakan tentang perkara yang wakil terjadi dari perkara-perkara syariat yang ada. Tidak langsung dihukumi demikian dan demikian. Anasita, pertama, apakah kamu lupa wahai Rasulullah? Maka jika lupa berarti hukum syar'i tetap. Salat duhur atau asar 4 rakaat seperti biasanya. Dan berarti Al-Quran tidak memansuhkan hukum yang 4 rakaat tersebut. Itu maknanya. Anasita, pertama, apakah penyebabnya memang lupa? Berarti Al-Quran dan Sunnah tetap seperti itu. Hukumnya 4 rakaat. Karena lupa, misalnya. Pertanyaan kedua, amkusiratis sholat atau telah datang hukum yang lain. Bisa jadi Nabi akhirnya menghukumi sholat zuhur atau asar itu 2 rakaat. Atau turun Al-Quran seperti itu. Maka pertanyaan yang kedua, amkusiratis sholat atau memang disengaja sholat itu dikurangi menjadi 2? Pertanyaan yang sangat bagus. Ima datang dari syariat, amkusiratis sholat, ataupun syariat tetap 4 rakaat tapi kamu yang lupa ya Rasulullah. Maka dikatakan oleh Nabi dan di sini menandakan bahwa Nabi dalam keadaan galau. Hatinya dalam keadaan tadi disebutkan oleh Abu Hurairah, ka'annahu ghadban. Seakan-akan dia marah sehingga apa yang dia perbuat dia tidak menyadarinya. Maka inilah jenis dari manusia. Kulitnya dan khata' dan manusia terbawa perasaan. Terutama dalam keadaan marah. Maka oleh sebab itu di beberapa bab yang rajih tentang permasalahan talak, la talaqa minal ghadban. Tidak ada talak itu sah jika orang yang mentolaknya itu dalam keadaan marah. Sehingga dia tidak bisa mengontrol dirinya. Kemudian kembali kepada masalah lam ansa walam tuksor. Ini jawaban Nabi dengan perasaan yang ada bahwa dia tidak merasa bersalah. Karena tadi dalam keadaan galau, marah. Lam ansa walam tuksor. Pertama, aku tidak lupa. Kamu nanyakan tadi aku lupa, aku tidak lupa. Yang kedua, apakah hukumnya dikosor? Tidak dikosor. Faqala akama yaqulu Dzuliyadain, maka Nabi setelah menyadari pertanyaan Dzuliyadain ini ada sesuatu, akhirnya Nabi berpaling kepada para sahabat yang lain. Akama yaqulu Dzuliyadain, apakah benar yang dikatakan Dzuliyadain, aku ini salat 2 rakaat dari zuhur ataupun asar tadi? Qalu na'am.
Inilah tasabutnya Nabi kepada para sahabat. Apakah kalian juga sama seperti Dzul Yadain melihat aku ini